सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशबू संधू। शुरुआत करते हैं सब तो पहला बुलेटिन की अमृतपाल की खालसा वहीर यात्रा तो जिस नूं लैके सीधियां तस्वीरां लगातार सामने आ रही ने। थोड़ी देर दे विच दस दईए कि अमृतपाल की यात्रा की शुरुआत होएगी और उस तो पहला सीधियां तस्वीरां ने गतका खेडिया जा रहा है। निहंग सिंघां दे वल्लों गतका खेडिया जा रहा है। वड्डा इकट्ठ हरमंदर साहिब दे विच सानूं नजर आ रहा है, जिस दियां लगातार असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं। बहुत वड्डी तादाद संगतां दी मौजूद है। हालांकि जिक्रयोग है कि रोजाना दे वांग लखां दी तादाद इत्थे संगत आउंदी है और मत्था टेकदी है, नतमस्तक हुंदी है इस पावन पवित्र धरती ते। पर अज खास तौर ते ये तस्वीरां जिहड़ियां ने तां वी सामने आ रही ने, क्योंकि यात्रा जिहड़ी है वो यात्रा इत्थों शुरू की जानी है। श्री अकाल तख्त साहिब तो यात्रा की शुरुआत होएगी। अमृतपाल दसदी की वारिस पंजाब दे संस्था है जिसका मुखी है अमृतपाल। इस तो पहला दीप सिद्धू सन, पर उस तो बाद मौत तो बाद दस्तारबंदी हुई मोगा दे विच। हालांकि अमृतपाल का जिक्र असीं जिक्र करते हैं तां किस तरीके दे नाल एक शुरुआत हुई है, नाम चर्चा च किवें आया सब जानते ने। बहुत सारे सवाल भी उठे दिख नूं लैके, पहरावे नूं लैके, या फिर उन्हां दे वल्लों जिस तरीके दे नाल प्रेजेंटेशन अपनी कीती जाती है। होर बहुत सारे उन्हां दे साथी उन्हां दे नाल हुंदे ने जिन्हां कोल हथियार भी हुंदे ने, तां बहुत सारियां चीज़ां ने लगातार असीं जिक्र करते हैं। पर यह यात्रा नूं असीं किवें वेख रहे हैं, बहुत अहम है। तस्वीरां दिखा रहे हैं, गतका खेडिया जा रहा है, गतके दे जौहर दिखाए जा रहे हैं। सीधा चलते हैं, राजीव शर्मा साडे नाल लाइव मौजूद ने अमृतसर तो पत्रकार ने, तां नपिंदर बराड़ भी मौके ते ही पहुंचे हुए ने, मेरे सहयोगी ने। पहला रुख राजीव दा करदे हां। राजीव, की कुछ देख पा रहे हो, किस तरीके दे नाल असीं इस यात्रा नूं वेख सकदे हां, की कुछ तुहाडी जुबानी कहोगे, क्योंकि वेख रहे हैं गतके दे जौहर भी दिखाए जा रहे हैं, वड्डी तादाद संगतां दी भी है। हालांकि आम दिनां दे विच भी बहुत वड्डी तादाद आउंदी है जिहड़ी इस पावन पवित्र धरती ते नतमस्तक हुंदी है। जी बिल्कुल गुरजोत, खालसा वहीर जिसकी शुरुआत जो है अकाल तख्त साहिब के अरदास करने तो बाद की जानी सी, तो उसकी रस्मी शुरुआत असीं कह सकते कि हो चुकी है। तस्वीरां इस वेले हरमंदर साहिब के ठीक बाहर दियां असीं सांझियां कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह ते उन्हां दे जिहड़े समर्थक ने वो वड्डी गिणती दे विच सचखंड श्री हरमंदर साहिब सवेर तो ही जुटने शुरू हो चुके सन। तां इस वेले तुसीं देख सकते हो कि कुछ ही देर बाद जिहड़ी खालसा वहीर जिसका इक्को एक मकसद है, एक तां समाज नूं इकट्ठा करन दा मकसद, दूसरे पासे जिहड़े नौजवान सिੱਖੀ तो दूर हुंदे जा रहे ने, नशियां तो दूर करके उन्हां नूं सिੱਖੀ दे नाल जोड़न दे लई एक वड्डी मुहिम की शुरुआत जो वारिस पंजाब के जथेबंदी है उसके मुखी अमृतपाल सिंह वालों की गई है। तो इस वेले तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि खालसाई रंग जिहड़े ने उन्हां दे विच रंगी हुई अज संगत नज़र आ रही है। तो किते ना किते एक ये भी कोशिश है कि जिहड़ियां खालसाई मर्यादा है, खालसाई जिहड़े रंग सन उन्हां नूं मुड़ सुरजीत करन दी एक कोशिश है कि खालसा वहीर के जरिए एक तां समूची संगत नूं एकजुट किया जाए। दूसरे पासे इस खालसा वहीर दा एक भी सुनेहा सी कि सिर्फ सिख नहीं बल्कि जिन्ने भी धर्म ने, जिन्ने भी वर्ग ने, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ तौर ਤੇ इस खालसा वहीर ਦੇ ਵਿੱਚ शिरकत ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ सद्दा जो है वो वारिस पंजाब के जथेबंदी ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ कि बहुत ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ और खास तौर ਤੇ नौजवान, क्योंकि नौजवानों के लिए खास तौर पर एक ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ कि नौजवानों ਨੂੰ नशे तो दूर किसी तरीके दे नाल कीता जावे। तां भाई अमृतपाल सिंह इस वेले तुसीं देख सकते हो कि इत्थे बहुत वड्डी तादाद दे विच जिहड़े उन्हां दे समर्थक पहुंचे हुए ने, क्योंकि जदों सचखंड श्री हरमंदर साहिब के अंदर दियां असीं तस्वीरां साझीआं कीतियां तां बहुत वड्डी तादाद संगत दी जिहड़ी है वो अकाल तख्त साहिब दे बाहर भी नज़र आई। और इस वेले भी तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े उन्हां दे समर्थक ने वो तस्वीरां खिचवाउण दी कोशिश कर रहे हैं। दूसरे पासे अपील भी ये की गई सी कि जदों खालसा वहीर दे नाल जिहड़ी संगत है उस दे नाल जुड़े, उस दे विच शिरकत करे तां गुरु दा जिहड़ा नाम है, गुरु दा जस गायन करदी ही संगत उस दे विच अपनी हाज़री भरे। इस तो इलावा मैं भी दसना चाहुंदा कि पड़ाਅ दर पड़ाਅ जिहड़ी इस खालसा वहीर की संपूर्णता है वो श्री आनंदपुर साहिब विखे जाके होनी है। तो कई इस दे पड़ाਅ ने, और जेकर मैं पहले पड़ाਅ की गल करां तां इत्थों जदों शुरुआत होएगी तां जंडियाला गुरु विखे पहला पड़ाਅ जिहड़ा तां जिथे अमृतपाल सिंह और उन्हां दे जिन्ने भी इस खालसा वहीर दा हिस्सा होने वाली संगत है वो जंडियाला गुरु विखे रुकेगी। रात नूं उत्थे भी जिहड़े गुरमत समागम होणगे, जिहड़े रागी जत्थे होणगे, ढाडी जत्थे होणगे, वो गुरु साहिबाना दी
ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਰੁਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਹੋਣ। ਰਾਜੀਵ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਦਾਦ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ? ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਔਰ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ 2 ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ? ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? देखो बिल्कुल तो खालसा वहीर है जिहड़ा ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਥਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਫਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧਰਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ, ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੁੜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਵਹੀਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਏਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਹ ਵਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 100 ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲੱਖ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ 100 ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਨਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਪਿੰਦਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੋੜ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਪਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।